नमस्कार दर्शक बंधु। आज हूँ अगस्ट मास 15 तारिख शुक्रवार। आज दिन जाकर टॉप 20 गुरुत्वपूर्ण खबर उपर आसतु नजर पकाइबा। वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु। मात्र किछि समय मध्य जानीपर आज दिन संपूर्ण खबर। ता पूर्व चैनल नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब कर रखंतु। एमती प्रतिदिन लाटेस्ट न्यूज सर्वप्रथम देखा। तेबे आसतु संपूर्ण खबर उपर नजर पकाइबा। आजर प्रथम खबर, आईसीआईसीआई बैंक ग्राहकों को बड़ आश्वस्ति। कारण आकाउंट सर्वनिम्न बालांस 50,000 टंका रखिबार आदेश प्रत्याहार। सेपटे बुधवार बैंक पक्षर दि जाइथिबा सूचना कहुछि एबे संचय खातार सर्वनिम्न बालांस पई नियम पुणी थरे परिवर्तन करा जाउछि। ग्राहक मानक आश्वस्ति दे मेट्रो एवं सहरांचल ही सीमा 50,000 टंका ह्रास करी केवल 15,000 टंका करा जाउछि। बैंक सूचना देइछि जे सहर गुड़िकर नूतन आईसीआईसीआई ग्राहकों पई सर्वनिम्न बालांस सीमा 25,000 टंका ह्रास करी 7,500 टंका कर जाइछि। सेहीपरि ग्रामांचल एवं अर्ध शहरी अंचल पुराना ग्राहकों पई सर्वनिम्न बालांस 5,000 टंका रहिबो। या पर मध्य जदि ग्राहक माने कौनसी समस्यार सम्मुखीन हुअन्ति तेबे यार मध्य समाधान करा जिवो। ग्राहक निकटस्थ शाखा किंबा बैंकर ग्राहक सेवा नंबर तांकर अभियोग पंजीकृत करि पारिबे। अन्यपटे आईसीआईसीआई बैंक यार किछि ग्राहकों को सर्वनिम्न बालांस रे छाड़ देइछि। एथिरे 60 वर्षर कम बयसर पेंशनभोगी सामिल अछंती। बैंक कहिछि जे एही ग्राहक मानकु अकाउंट सर्वनिम्न बालांस रखिबार आवश्यकता नाही। परवर्ती खबर, बढ़िला चाषी पंजीकरण अवधि, मुख्यमंत्री घोषणा। सेपटे खरीफ ऋतु धान संग्रह एवं चाषी पंजीकरण अवधि वृद्धि घोषणा कले मुख्यमंत्री। चाषी को आश्वासन देले मुख्यमंत्री मोहन माझी। गोटे भी चाषी पंजीकरण वंचित हेबेनी। मुख्यमंत्री निर्देश क्रमे खरीफ ऋतु धान संग्रह निमंते जारी प्रक्रियार अवधि को वृद्धि करा जाइछि। सेपटे ही पंजीकरण प्रक्रिया गत जुलाई 19 तारिख आरंभ होइथिला बेली यह चलित मास 20 तारिख पर्यंत धार्य करा जाइथिला। मात्र चाषी मानक स्वार्थ और अनुरोध क्रमे ही अवधि को वृद्धि करिसेंति सरकार। ए पर्यंत 10,93,220 जन चाषी पंजीकरण करिथिला बेली आगको यह आहुरी वृद्धि हेबो। एसत पंजीकरण प्रक्रिया को सरलीकरण कर खाद्य जोगाण और खाउटी कल्याण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र। परवर्ती खबर, हाईकोर्ट गुरुत्वपूर्ण राय। ब्लॉक ग्रांट अध्यापक पाइबे ग्रांट इन एड सुविधा। राज्य में एणिक 488 ब्लॉक ग्रांट कॉलेजर अध्यापक मान ग्रांट इन एड नियम 2014 प्लेसमेंट रूल आधार समस्त सुविधा मिलिबो। एही वर्गर लेक्चर ग्रुप ए एवं रीडर स्टेट स्केल पाई परिबे बोली हाईकोर्ट बुधवार एक गुरुत्वपूर्ण राय दैछंती। हाईकोर्ट यह आदेश फल राज्यर हजार हजार ब्लॉक ग्रांट अध्यापक उपकृत हेबे। सेपटे लोकनाथ बेहेरा पक्षर आगत मामलार शुणाणी कर विचारपति जस्टिस डीके श्रीपद यह निर्देश देइछंती। आवेदनकारी 8 सप्ताह मध्य समस्त सुविधा प्रदान लगी राज्य सरकार को निर्देश दि जाइछि। आउ सेपटे हाईकोर्ट यह आदेश फल हजार हजार मामला हाईकोर्ट को आसिबो एवं समस्त क्षेत्र में जदि यही आदेश लागू हुए ताहले राज्य राजकोष उपर प्रबल चाप पड़िबो बोली राज्य सरकार पक्षर जुक्ति दर्शा जाइथिला। अपर पक्षे नियम अनुसार ब्लॉक ग्रांट अध्यापक माने जदिओ पदोन्नति आदि पाइबे किंतु एही राय प्रकाश पाइबा दिन ठारू ही समस्त आर्थिक सुविधा मिलिबो बोली हाईकोर्ट तांका आदेश स्पष्ट करिसंती। एही अवसर हाईकोर्ट आवेदनकारी को ग्रांट इन एड नियम आधार सुविधा दि जाई पारिबो नाही बोली राज्य सरकार देइथिबा आदेश को रद्द करिसंती। परवर्ती खबर, वैज्ञानिकों बड़ चेतावनी। बुला कुकुर हटिले देखादेव वैक्यूम इफेक्ट। वर्तमान भारत पे एक बड़ समस्या भाव उभा होइछि बुला कुकुर। पाखापाखि 6 कोटी बुला कुकुर प्रति वर्ष लक्ष लक्ष लोकों उपर मरणांतक आक्रमण करुछंती। एही समस्या केवल कुकुरଙ୍କ मध्य सीमित नहीं। आम स्वास्थ्य पर्यावरण एवं सड़क सुरक्षा पाई मध्य बुला कुकुरଙ୍କ संख्या वृद्धि विपदपूर्ण हो पारे। तेणु निकटे दिल्ली एनसीआर बुला कुकुरଙ୍କୁ धरी बंध्याकरण करने सहित सेमानଙ୍କୁ स्थायी भावे आश्रय गृह रखा सुप्रीमकोर्ट सोमवार निर्देश देते। आज यह मामलार पुनः विचार हेबो। किंतु यह बुला कुकुर मानक रास्ता और सहरांचल हटाइले वैक्यूम इफेक्ट उपजी पारे। कारण जितेबाला कौन अंचल बुला कुकुर को हटाई दि जाए ताहाको वैक्यूम इफेक्ट कहुए। से कुकुर मान परिवर्ते सेठारे नुआ कुकुर बसति स्थापन करती। केवल कुकुर को हटाइबे यथेष्ट नुहे, से स्थान अलिया और से स्थान कुकुर को मिलुथिबा खाद्य को मध्य हटाइबाको पड़िबो। पशु कल्याण बोर्ड ऑफ इंडिया अनुसार भारतर आनुमानिक 6 कोटी बुला कुकुर अछंती जो मानक मालिक नथिबा बेले एमाने रास्ता घाटर बुलंती। परवर्ती खबर, सामना को आसिला बड़ खबर। यही दुईटी कारण पर भारत उपर रागिछंती ट्रंप। सेपटे अमेरिका और पाकिस्तान मध्य नूतन बंधुता खबर अच्छी। आजिकाली भारत ठारू दूरता वृद्धि पर अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान निकटतर होउछंती।
प्रधानमंत्री शेहबाज शरीफ एवं पाकिस्तान सेना मुख्य असीम मुनीर मध्य ଏହି ସମ୍ପର୍କକୁ ଉପଭୋଗ କରୁଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଛି। ଆଉ ଏହାକୁ ନେଇ ପୂର୍ବତନ ଭାରତୀୟ କୂଟନୀତିଜ୍ଞ ବିକାଶ ସ୍ୱରୂପ ଏହି ନୂତନ ସମ୍ପର୍କ ଉପରେ କଟାକ୍ଷ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯଦିଓ ଆମେରିକା ପାକିସ୍ତାନର ନିକଟତର ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ଚାଇନା ସହିତ ଏହାର ପୂର୍ବରୁ ଗଭୀର ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। ବିକାଶ ସ୍ୱରୂପ କହିଛନ୍ତି ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ବନ୍ଧୁତା ବୃଦ୍ଧି କରି ଆମେରିକା ଏକ ରଣନୈତିକ ଭୁଲ କରିଛି, କାରଣ ପାକିସ୍ତାନ ସର୍ବଦା ଚାଇନା ସହିତ ରଣନୈତିକ ଭାବରେ ସହଯୋଗୀ ରହିଛି। ଆମେରିକା ସର୍ବଦା ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଥାଏ, ତେଣୁ ଯଦି କୌଣସି ଦେଶ ତା ଆଗରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଏ ସେ ନିଜ ଦାବି ଆହୁରି ବଢ଼ାଇ ଦିଏ। ଏହାପରେ ବିକାଶ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଭାରତ ପ୍ରତି ଆମେରିକାର ରାଗର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ହେଉଛି ରୁଷିଆରୁ ତେଲ କିଣିବା। ଆମେରିକା ରାଗିବାର ଅନ୍ୟ ଏକ କାରଣ ହେଉଛି ଭାରତ ଆମେରିକାକୁ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ପାଇଁ ଶ୍ରେୟ ନ ଦେବା। ଟ୍ରମ୍ପ ବାରମ୍ବାର କହୁଛନ୍ତି ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ମୁଁ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଭାରତ ମନା କରୁଛି। ଟ୍ରମ୍ପ ଏହି କାରଣରୁ ଭାରତ ଉପରେ ରାଗୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଟାରିଫକୁ 25ରୁ 50% ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ଛାତ୍ରୀ ପୋଡ଼ି ଘଟଣା। କୋଲକାତାରୁ ଧରା ହେଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁ। ସେପଟେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଥାନା ଅଧୀନ କାଠିଆପଡ଼ା ଗାଁରେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଆତ୍ମାହୁତି ମାମଲାରେ ପୁଲିସ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରେମିକ ପ୍ରମୋଦ ବେହେରାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ପରେ ତ୍ରିକୋଣୀୟ ପ୍ରେମ ନେଇ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ସୁରାକ ପାଇଥିଲା। ଏହାକୁ ଆଧାର କରି ପୁଲିସ ତଦନ୍ତକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛି। କୋଲକାତାରେ କାମ କରୁଥିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ପୁଲିସ ନିଜ ହେପାଜତକୁ ଆଣିଛି। ସମ୍ପୃକ୍ତ ଯୁବକ ସେଠାରେ ଥିବା ଏକ ଘରୋଇ ସଂସ୍ଥାରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ପୁଲିସର ଏକ ଟିମ୍ ସେଠାରେ 3 ଦିନ ଡେରା ପକାଇବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଧରି ଗତକାଲି ରାତିରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଫେରିଛି। ଅପରପକ୍ଷରେ ଛାତ୍ରୀ 4 ଜଣ ଯୁବକଙ୍କ ସହିତ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଥିଲେ ବୋଲି ପୁଲିସ କହିଛି। ପୁଲିସ କୋଲକାତାରୁ ଧରିଥିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁ ସହ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳ ଅନ୍ୟ 2 ଯୁବକଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅଷ୍ଟମ ପେ କମିଶନକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍। ଏପଟେ ସାରା ଦେଶରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପେନସନଭୋଗୀ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ ଗଠନ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହି ସରକାରୀ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଏବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସଂସଦରେ ଏହି ବିଳମ୍ବର କାରଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନର ଲିଖିତ ଉତ୍ତରରେ ଅର୍ଥ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପଙ୍କଜ ଚୌଧୁରୀ କହିଥିଲେ ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଚାରାଧୀନ ଅଛି, କାରଣ ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଏବଂ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରୁ ଏହାର ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଉପରେ ପରାମର୍ଶ ମଗାଯାଇଛି, ଯାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିରନ୍ତର ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି। ପରାମର୍ଶ ପଠାଇବା ପାଇଁ 17 ଜାନୁଆରୀ ଏବଂ 17 ଫେବୃଆରୀ 2025ରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରାଳୟ, ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଏବଂ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟକୁ ଚିଠି ପଠାଯାଇଥିଲା। ସମସ୍ତ ଇନପୁଟ୍ ପ୍ରାପ୍ତ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରାଯିବ ନାହିଁ। ସରକାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଏହା ଯଥା ସମୟରେ ଜାରି କରାଯିବ। ମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି ହେବା ପରେ ହିଁ କମିଶନର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କମିଶନ ଗଠନ ହୋଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅଛି। ତେବେ ପୂର୍ବରୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀ 2025ରେ ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ ଗଠନକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟରେ ଆସନ୍ତା 3 ଦିନ ଯାଏଁ ପ୍ରବଳ ଛେଚିବ। ସେପଟେ ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ପୂର୍ବାନୁମାନ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ହେବ। ବିଶେଷ କରି ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଶେଉଳ ଯାଏଁ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିବ। ପୁଣି 22 ଓ 23 ବେଳକୁ ଆଉ ଏକ ଲଘୁଚାପ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଏହି ଡବଲ ଲଘୁଚାପ ଭରସାରେ ରହିଛନ୍ତି ଚାଷୀ, କାରଣ ଭଲ ବର୍ଷା ହେଲେ ନିଅଣ୍ଟିଆ ସ୍ଥିତି ଦୂର ହେବା ସହିତ ଚାଷୀ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ। ଏଥିସହିତ କୃଷି ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ପଶୁପାଳକ କହିଛନ୍ତି ଆନ୍ଧ୍ର ଉପକୂଳ ସଂଲଗ୍ନ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଏକ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏହା ଉପରକୁ ଗତି କରି 16ରେ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ଓ 19ରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଅତିକ୍ରମ କରି ଛତିଶଗଡ଼ ଦେଇ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶକୁ ଯିବ। 14ରୁ 19 ଯାଏଁ ରାଜ୍ୟରେ ଏହା ବର୍ଷା କରାଇବ। ପୁରୀ, ନୟାଗଡ଼, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ରାୟଗଡ଼ା, କଳାହାଣ୍ଡିରେ 6 ଦିନ ଧରି ସ୍ୱଳ୍ପରୁ ମଧ୍ୟମ ଓ ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ସେହିପରି 17ରୁ 19 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉପକୂଳ ବଲାଙ୍ଗୀର, ସମ୍ବଲପୁରରେ ସ୍ୱଳ୍ପରୁ ମଧ୍ୟମ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଏହା ସହିତ 22 କିମ୍ବା 23 ତାରିଖ ବେଳକୁ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳରେ ଆଉ ଏକ ଲଘୁଚାପ ହୋଇପାରେ। ଏହା 26 ଯାଏଁ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ଓ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିବ। ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଏହା ବର୍ଷା କରାଇବ। ଅଗଷ୍ଟରେ ନିଅଣ୍ଟିଆ ସ୍ଥିତି ଦୂର ହୋଇଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କେବଳ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଓ କେନ୍ଦୁଝରରେ ବର୍ଷା କମିପାରେ। ଆଉ ଆଜି ପୁରୀ, ବ୍ରହ୍ମପୁର, ରାଉରକେଲା, ସମ୍ବଲପୁର, ଜୟପୁରରେ ସକାଳ ବେଳା ପାଗ ଶୁଖିଲା ରହିବ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସକାଳ 10ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଗ ଶୁଖିଲା ରହିପାରେ। ଯଦି ବର୍ଷା ହେବ ତାହେଲେ ହାଲୁକା ହୋଇପାରେ, କାରଣ ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏମ୍ସରେ ରୋଗୀଙ୍କ ଚିକିତ୍ସାରେ ହେବ ଆହୁରି ବିଳମ୍ବ, କାରଣ ଚାକିରି ଛାଡୁଛନ୍ତି ଶହ ଶହ ଡାକ୍ତର। ଏବେ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନ ସଂସ୍ଥାନରୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଜାରି ରହିଛି। ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଂସଦରେ ସେୟାର କରାଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ 2022ରୁ 2024 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 20ଟି ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରୁ ପ୍ରାୟ 429 ଜଣ ଡାକ୍ତର ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି।
ଘରୋଇ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଏମ୍ସ ଛାଡ଼ିଥିବା ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସମ୍ପର୍କିତ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ସରକାର ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ତଥ୍ୟରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ସର୍ବାଧିକ 52 ଜଣ ଡାକ୍ତର ଦିଲ୍ଲୀ ଏମ୍ସରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହା ମୂଳ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଏମ୍ସ ମଧ୍ୟରୁ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ। ଏହାପରେ ଏମ୍ସ ଋଷିକେଶରେ 38, ରାୟପୁରରେ 35, ବିଳାସପୁରରେ 32 ଏବଂ ମଙ୍ଗଳଗିରିରେ 30 ଜଣ ଡାକ୍ତର ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଇସ୍ତଫା ଏପରି ସମୟରେ ଆସିଛି ଯେତେବେଳେ ଅଧିକାଂଶ ଏମ୍ସ ଅଧ୍ୟାପକ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଅଭାବ ରହିଛି, ଯାହା ସରକାରଙ୍କୁ ଘାଇଲା କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଡ଼ିଶାରୁ 2 ଜଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦକ। ଆଜି ଦେଶର 1090 ଜଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦକ। ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସେବା ଲାଗି 758 ଜଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ପୁରସ୍କାର। ହେଲେ ଏଥିରୁ ଓଡ଼ିଶାରୁ 2 ଜଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦକ। ଏଏସ୍ପି ରବୀନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା ଓ କମାଣ୍ଡାଣ୍ଟ ନରେଶ ପଟେଲଙ୍କୁ ମିଳିବ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦକ। ଏହା ସହିତ ଓଡ଼ିଶାରେ 9 ଜଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ସାହସିକତା ପୁରସ୍କାର। ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସେବା ଲାଗି ଓଡ଼ିଶାରେ 11 ଜଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ପଦକ। ଯେଉଁ 11 ଜଣଙ୍କୁ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସେବା ଲାଗି ପଦକ ମିଳିବ ସେମାନେ ହେଲେ ସହକାରୀ ଆଇଜି ମହେଶ୍ୱର ସେଠୀ, ଅତିରିକ୍ତ ଏଏସ୍ପି ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ପ୍ରଧାନ, ଏଏସ୍ପି ଦେବେନ୍ଦ୍ର ନାରାୟଣ ଦାସ, ଡିଏସ୍ପି ଆଶିଷ କୁମାର ରାଉତ, ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଏ ଶ୍ରୀନିବାସ ଦୋରା, ଡିଏସ୍ପି ହେମାମାଳିନୀ ନାୟକ, କମାଣ୍ଡାଣ୍ଟ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ମଲ୍ଲିକ, ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ମେଧା, ଏଏସ୍ଆଇ ଅରୁଣ କୁମାର ସାମନ୍ତ, ଏଏସ୍ଆଇ ଅରବିନ୍ଦ ଦାସ ଆଉ କନେଷ୍ଟବଳ ଚିନ୍ମୟ ରାଉତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୁଣି ମିଳିବ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା। ସେପଟେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଏକ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତିରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଥିବା ସମସ୍ତ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ସୁଭଦ୍ରା ପୋର୍ଟାଲରେ ମୃତ ହିତାଧିକାରୀ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ମିଶନ ଶକ୍ତି ଭବନଠାରେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ପରିଡ଼ା କହିଛନ୍ତି, ଇକେୱାଇସି ଡାଟା ଏଣ୍ଟ୍ରିରେ ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ କେତେକ ଜୀବିତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମୃତ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ଭୁଲରେ ମୃତ ଦର୍ଶାଯାଇଥିବାରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ପାଇପାରି ନାହାନ୍ତି। ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କରାଯାଉଛି। ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖ ପରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀମାନେ ଗାଁ ଗାଁ ସର୍ଭେ କରିବେ। ସର୍ଭେ ରିପୋର୍ଟ ପୋର୍ଟାଲ ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ଅପଲୋଡ ହେବ। ଯାଞ୍ଚ ପରେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ମିଳିବ। ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ପାଇଥିବା ସମସ୍ତ ଜୀବିତ ହିତାଧିକାରୀ ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତିର ଟଙ୍କା ପାଇବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବାର କିଛି ନାହିଁ, କହିଲେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବଢ଼ିଲା ସୁନା ରୂପା। ଗତକାଲି ଗୁରୁବାର ଦିନ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ସୁନା ଏବଂ ରୂପା ମୂଲ୍ୟରେ ଏକ ବଡ଼ ବୃଦ୍ଧି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 400 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ଯେତେବେଳେ ରୂପା କିଲୋଗ୍ରାମ ପିଛା 1500 ମହଙ୍ଗା ହୋଇଛି। ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସର୍ଫା ଆସୋସିଏସନ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ବୃଦ୍ଧି ଷ୍ଟକିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନୂତନ କ୍ରୟ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ଶକ୍ତି ଯୋଗୁଁ ଘଟିଛି। ପିଟିଆଇ ଖବର ଅନୁଯାୟୀ ଗୁରୁବାର 99.9 ଶୁଦ୍ଧତା ବିଶିଷ୍ଟ ସୁନା ପ୍ରତି 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 1,01,420 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ଯେତେବେଳେ ବୁଧବାର ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 1,01,020 ଟଙ୍କା ଥିଲା। ସେହିପରି 99.5 ଶୁଦ୍ଧତା ବିଶିଷ୍ଟ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 400 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 1,01,000 ପହଞ୍ଚିଛି। ହେଲେ ପୂର୍ବରୁ ବୁଧବାର ଏହାର ମୂଲ୍ୟ 1,06,000 ଟଙ୍କା ଥିଲା। ସେହିଭଳି ରୂପା ମୂଲ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ ବୃଦ୍ଧି ଦେଖାଦେଇଛି। ଗୁରୁବାର ଦିନ ରୂପା 1500 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 1,13,500 ପ୍ରତି କିଲୋଗ୍ରାମରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ସୂଚନା। ପିଏମ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟଘର ଯୋଜନାକୁ ନେଇ କରାଯିବ ସଚେତନ। ସେପଟେ ପିଏମ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟଘର ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ସମୀକ୍ଷା ପରେ ବଡ଼ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେଭି ସିଂହଦେଓ। କହିଲେ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଆହୁରି ଅଧିକ ସଚେତନ କରାଯିବ। ବିଲ୍ କଲେକ୍ସନ କରୁଥିବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ସହ ଲିଫଲେଟ୍ ଓ ପାମ୍ପଲେଟ୍ ବଣ୍ଟାଯିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ଅନଲାଇନ୍ ଜରିଆରେ ଯେଉଁମାନେ ପିଏମ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟଘର ଯୋଜନା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବିତରଣ କମ୍ପାନୀମାନେ ଯୋଗାଯୋଗ କରି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ପିଏମ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟଘର ଯୋଜନାରେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରୋଗ୍ରେସ ସ୍ଲୋ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଏଣିକି ପ୍ରତି ମାସରେ ରିଭ୍ୟୁ କରାଯିବ। ଯୋଜନାର ଅଗ୍ରଗତିକୁ ନେଇ ବିତରଣ କମ୍ପାନୀଙ୍କ ସହିତ ବୈଠକ ହେବ। କାରଣ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପିଏମ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟଘର ଯୋଜନାରେ 3 ଲକ୍ଷ ଟାର୍ଗେଟ ଦିଆଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହା ଧିମେଇ ଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମାତ୍ର 20,000 ସଂଯୋଗ ଦିଆଯାଇପାରିଛି। ତେଣୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି ଆସିଥିବା 1,80,000 ଆବେଦନକାରୀଙ୍କୁ ରେଗୁଲାର ମନିଟରିଂ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଷ ଉଗାଳିଲେ ପାକିସ୍ତାନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। କାଶ୍ମୀରକୁ ନେଇ କହିଦେଲେ ବଡ଼ କଥା। ସେପଟେ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁରରେ ପାକିସ୍ତାନ ପରାଜିତ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପାକିସ୍ତାନର ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ମିଛ କହିବାରୁ ନିବୃତ୍ତ ହେଉନାହାନ୍ତି। ଦେଶର ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଅବସରରେ ସେହବାଜ ସରିଫ୍ କହିଛନ୍ତି ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ସଂଘର୍ଷ ପାଇଁ ଭାରତ ଦାୟୀ। ଏହାପରେ ଏବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆରିଫ ଅଲି ଜର୍ଦାରୀ କହିଛନ୍ତି ପାକିସ୍ତାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରି ଭାରତ ଭୁଲ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଭଲ ଜବାବ ଦେଇଛି। ଜର୍ଦାରୀ କାଶ୍ମୀର ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ। ଜର୍ଦାରୀ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଭାରତ ଆକ୍ରମଣ କରି ଭୁଲ କରିଛି,
କିନ୍ତୁ ପାକିସ୍ତାନ ସାହସ ଓ ସଂଯମତାର ସହିତ ଜବାବ ଦେଇଛି। ବିଶ୍ୱ ଏହା ମଧ୍ୟ ଜାଣି ସାରିଛି ଯେ ଆମ ଦେଶ ଶାନ୍ତି ଚାହୁଁଛି, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଅଖଣ୍ଡତାକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସକ୍ଷମ। ଆମେ କାହାର ଚାପ ଆଗରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇ ନାହୁଁ ଏବଂ କେବେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇବୁ ନାହିଁ। ଏଥିସହିତ ଜୋରଦାରୀ ଅପରେସନ ସୁନ୍ଦରରେ ପାକିସ୍ତାନ ପରାଜୟକୁ ଲୁଚାଇ କହିଛନ୍ତି, ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନା ଭାରତ ସହିତ ସଂଘର୍ଷରେ ଜିତିଛି। ଏହି ସଂଘର୍ଷରେ ବିଜୟ ଆମକୁ ମନେ ପକାଇ ଦେଇଥିଲା ଯେ ସମସ୍ତେ ଏକଜୁଟ, ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସମାନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଯଦି ରୁଷ ଆମେରିକା ବୈଠକ ସଫଳ ନ ହୁଏ ପୁଣି ଟାରିଫ ମାଡ଼ ଖାଇବ ଭାରତ। କାରଣ ରୁଷ ଓ ଆମେରିକା ବିବାଦ ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି ଭାରତ। ରୁଷ ଠାରୁ ବୈଦେଶିକ ସମ୍ପର୍କ ଛିନ୍ନ ନ କରିବାରୁ ଭାରତ ଉପରେ ରକ୍ତମୁଖା ହୋଇଛି ଆମେରିକା। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ରାଗରେ ଜର୍ଜରିତ ହୋଇ ଭାରତ ଉପରେ 50% ଟାରିଫ ଲଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଭାରତୀୟ ସେୟାର ବଜାର ଉପରେ ଗଭୀର ପ୍ରଭାବ ପକାଇଛି। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଆଲାସ୍କାରେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଏବଂ ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ଉପରେ ସାରା ବିଶ୍ୱର ନଜର ରହିଛି। ଏହି ଦୁଇ ରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା ସଫଳ ହେଲେ ଯାହା ନିଷ୍କର୍ଷ ବାହାରିବ। ହେଲେ ଯଦି ସେପରି କୌଣସି ସକାରାତ୍ମକ ଆଲୋଚନା ନ ହୁଏ ତେବେ ଏହାର ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ଭାରତକୁ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ଆମେରିକା ପୁଣି ଥରେ ଭାରତ ଉପରେ ଟାରିଫ ବୃଦ୍ଧି କରିବ ବୋଲି ଆମେରିକାର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍କଟ୍ ବେସେଣ୍ଟ କହିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଆଲାସ୍କାରେ ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନ ଓ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହେବାକୁ ଥିବା ବୈଠକ ଆଧାରରେ ୱାଶିଂଟନ ଭାରତ ଉପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟାରିଫ ଲଗାଇବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ପରମାଣୁ ଚାଳିତ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପରୀକ୍ଷଣ କରିବ ରୁଷ। ସେପଟେ ଆଲାସ୍କାରେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପୂର୍ବରୁ ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନ ଏକ ବଡ଼ ଧମାକା କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେ ରୁଷର ବାରଣ୍ଟ ସାଗର ନିକଟରେ ଥିବା ଏକ ଗୁପ୍ତ ପରୀକ୍ଷଣ ସ୍ଥାନରେ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ପରମାଣୁ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପରୀକ୍ଷଣ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଏହା ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଭୟଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୂରଗାମୀ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର, ଯାହା ଟାର୍ଗେଟ ଆଖପାଖରେ 1 କିମ୍ବା 2 କିଲୋମିଟର ଅଞ୍ଚଳକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୱଂସ କରିବ। ଅଗଷ୍ଟ 15 ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜି ହେବାକୁ ଥିବା ରୁଷ ଆମେରିକା ବୈଠକ ପୂର୍ବରୁ ନିଜର ପରମାଣୁ ଯୁଦ୍ଧାସ୍ତ୍ର ବହନ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ନୂତନ ପରମାଣୁ ଚାଳିତ କ୍ରୁଜ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପରୀକ୍ଷଣ କରିସାରିଥିବ ମସ୍କୋ। ଆମେରିକା ୟୁକ୍ରେନ ଉପରେ ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ରୁଷ ଏପରି କରିପାରେ ବୋଲି କେତେକ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସାମରିକ ବିଶେଷଜ୍ଞ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ବ୍ଲକର ପୁନର୍ଗଠନ କରିବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। 2027 ମସିହା ପୂର୍ବରୁ ପଞ୍ଚାୟତ ପୁନର୍ଗଠନ ହେବ ଏବଂ 2029 ପୂର୍ବରୁ ବ୍ଲକ ପୁନର୍ଗଠନ ହେବ। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ରବି ନାରାୟଣ ନାୟକ। ସେ କହିଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ପଞ୍ଚାୟତ ପୁନର୍ଗଠନ ହେବ। ଏନେଇ ଏକ କମିଟି ମଧ୍ୟ ଗଠନ କରାଯିବ। ଏଥିସହିତ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ବ୍ଲକ ପୁନର୍ଗଠନ ହେବ। ଗତକାଲି ରାଜ୍ୟପାଳ ଏ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାଜ୍ୟପାଳ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ତାହା ସହିତ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଆଇନ ଭିତରେ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟପାଳ। ତେବେ ଆମେ ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ବ୍ଲକ ପୁନର୍ଗଠନ କରିପାରିବା ବୋଲି ରବି ନାୟକ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏପରି ହେଲେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଜନା ସହଜରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଧମକ। ଖୋଲାଖୋଲି ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀଙ୍କୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଛନ୍ତି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ମଦ ନିଶାରେ ହେଉ ବା ଅଜାଣତରେ ହେଉ ପୁରୀ ପୋଲିସକୁ ଦିଆଯାଇଛି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବୁଢ଼ୀମା ମନ୍ଦିର ପଥର କାନ୍ଥରେ ଦିଆଯାଇଛି ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ବାର୍ତ୍ତା। ଏଥିରେ ଲେଖାଯାଇଛି ମନ୍ଦିର ଭାଙ୍ଗିବ ଆତଙ୍କବାଦୀ। ଏହା ସହିତ ଫୋନ ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ଫୋନ କର ନ କଲେ ମହାତାଣ୍ଡବ ବୋଲି ଲେଖାଯାଇଛି। ଏହା ଭିତରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ନାଁ ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଇଛି। ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ଏପରି ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ଲେଖା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତେବେ କିଏ ଓ କାହିଁକି କରିଛି ତାହା ଜଣାପଡ଼ିନି। ଏକାଧିକ ସ୍ଥାନରେ ସିସିଟିଭି ଲାଗିଛି। ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ ମଧ୍ୟ ମୁତୟନ ହୋଇଛନ୍ତି। ହେଲେ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ନାଁ ନେଇ ଏପରି ଲେଖିଲା କିଏ, ତାକୁ ନେଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆର୍ଆଇ ଅମିନ ନିଯୁକ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ବିଜ୍ଞପ୍ତି। ସେପଟେ ବିବାଦୀୟ ଏଆର୍ଆଇ ଅମିନ ଓ ଆଇସିଡିସି ସୁପରଭାଇଜର ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଆସନ୍ତା ଅକ୍ଟୋବର ଓ ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ପରୀକ୍ଷା ହେବ। କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବେସ୍ଡ ନିଯୁକ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଓଡ଼ିଶା ଅଧସ୍ତନ କର୍ମଚାରୀ ଚୟନ ଆୟୋଗ ଆଜି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ସେପଟେ ପୂର୍ବରୁ ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବାତିଲ କରି ପୁଣି ଥରେ ମୂଳରୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ। ପୂର୍ବରୁ ଆବେଦନ କରିଥିବା ସମସ୍ତ ଆଶାୟୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇପାରିବେ। ଫଳରେ 5,58,128 ଆବେଦନକାରୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇପାରିବେ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ପୂର୍ବରୁ ହୋଇଥିବା ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ପରୀକ୍ଷାରେ ବ୍ୟାପକ ଅନିୟମିତତା ଅଭିଯୋଗ ହେବା ପରେ ସମସ୍ତ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ମେନ୍ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ କରାଯାଇଥିଲା। ମୋଟ ପଦର 5 ଗୁଣା ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ମେନ୍ ପରୀକ୍ଷାକୁ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବାର ନିୟମ ଥିବାରୁ ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ମାମଲା ହୋଇଥିଲା। ଫଳରେ ସରକାର ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ପରୀକ୍ଷା ଫଳକୁ ରଦ୍ଦ କରିବା ସହିତ
पुणी थरे नूतन भाव परीक्षा करने को उच्च न्यायालय को अवगत करते। 2 सप्ताह मध्य प्रिलिमिनारी परीक्षा तारीख स्थिर करने को कोर्ट गत जुलाई 30 तारीख में निर्देश देता बेले प्राय 12 दिन पर नूतन परीक्षा विज्ञप्ति प्रकाश पाई। परवर्ती खबर, भारत को खोलाखोली धमक देले पाकिस्तान प्रधानमंत्री। सेपटे पाकिस्तान प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ भारत को खोलाखोली धमक देइछन्ति जे से पाकिस्तान पानी गोटे बुंदा मध्य काहाको नेबाकू देबे नाही। मंगलवार इस्लामाबाद रे एक कार्यक्रम में शाहबाज कहते मु शत्रु को कहवाक चाहूँगी जदि तुम्हें आमर पानी बंद करने को चेष्टा कर मन रख तुम्हें गोटे बुंदा नहीं पार नहीं। पाकिस्तान बारंबार चेतावनी देउछि जे पानीर प्रवाह बंद करने युद्ध परि हेबो। जदि भारत एपरी काम करे तेबे तांको एपरी शिक्षा दिया जे सी एथिपाई पश्चाताप करिबो। आउ सेपटे शाहबाज शरीफिंक बयान पूर्व पाकिस्तान पीपुल्स पार्टीर अध्यक्ष बिलवार भुट्टो जरदारी मध्य सिंधु जल संपर्क में विवादित मंतव्य देइथिले। बिलवार सिंधु जल चुक्ति स्थगित रखा सिंधु उपत्यका सभ्यता उपरि आक्रमण बोली कहिथिले। से आहुरी मध्य कहिथिले जे जदि भारत युद्ध लागू करे तेबे पाकिस्तान पछको हटिबो नहीं। परवर्ती खबर, एम्स डाक्टर छाड़ुछन्ति चाकरी। संसद में प्रकाश पाइला तथ्य, एम्स डाक्टर चाकरी छाड़िबा एबे सबुठु बड़ चिंतार विषय पलटिछि। संसद में प्रकाश पाइथिबा तथ्य मुताबक 2022 रु 24 मध्य देशर विभिन्न एम्स रु 429 जन डाक्टर इस्तीफा दे सारे। सबुठु प्रतिष्ठित दिल्ली एम्स रु सर्वाधिक डाक्टर चाकरी छाड़ी जना पड़ी। या पर रही ऋषिकेश रायपुर एम्स। सेपटे 2022 रु 2024 भितर देश में 20 एम्स रु 400 रु अधिक डाक्टर चाकरी छाड़ी बेले केवल दिल्ली रु 52 जन डाक्टर चाकरी छाड़ी। देशर सबुठारु प्रतिष्ठित दिल्ली एम्स होता बेले सेठारु एते संख्यक डाक्टर चाकरी छाड़ा पूरा देशर स्वास्थ्य अवस्था प्रति चिंता सृष्टि करिछि। या पर ऋषिकेश एम्स रु 38 जन, रायपुर एम्स रु 35, बिलासपुर 32, मंगागिरी एम्स रु 30 जन डाक्टर इस्तीफा देइछन्ति। देशर प्रतिष्ठित स्वास्थ्य अवस्था जोगाउथिबा एम्स रु जदि एते संख्यार डाक्टर चाकरी छाड़िबे तेबे साधारण जनता भरोसा करिवे काहा उपरे? यह सबुठु बड़ प्रश्न।